آپ کو سچ کہہ رہا ہوں حضرت جی، جس دن پوچھو گے ایک کی جواب آنا جی. اللہ ہے، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. تلاش اس کو نہ کر بتوں میں، وہ ہے بدلتی ہوئی رتوں میں. جو دن کو رات اور رات کو دن بنا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. نظر بھی رکھے سماعتیں بھی، وہ جان لیتا ہے نیتیں بھی. جو خانہ لاشعور میں جگمگا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے. لیکن کیا ہوا حضرت، سانو بھول گیا. چلے ہو مچھی کھا کے دینا لے دا شکریہ ادا کرو یار، کیوں بھول گئے. یہ اس طرح نہیں ہے. اب یہ تو محفل ہے نا، اب ہم نے بیان کر کے یہاں اجازت لی کہ ہم نے نکل جانا سیالکوٹ کے لیے، کیونکہ صبح بھی بڑا ٹف شیڈول ہے. تو ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے، وہاں یہ موقع بنتا ہے. اب ختموں کا ٹائم ہی نہیں ملتا، ظاہر ہے. اب گھر جاتے جاتے فجر ہو جانی ہے. ہمیں ایک پروگرام ہے اور راستے میں فجر کے بعد ہم نے لیٹنا، پھر اتنی ہمت ہوتی نہیں کہ زور سے پہلے کوئی پروگرام اٹینڈ کرے. میں نے کہا نا ہوں جو آنا گھر جانے ہی بڑھا ہو جانا. یہ حضور کے نام کی برکتیں ہیں. تو وہ ختموں پہ اس طرح ہوتا ہے، اور پھر نا اندر سے ایک درد اٹھتا ہے. لیکن بھائی کہہ نہیں سکتے، ہر بندہ تو پڑھا لکھا ہے. سب کے کاغذوں میں مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں آتا. سب کے کاغذوں میں نا مولوی ہیں جن کو کچھ نہیں، باقی تو سارے بڑے پڑھے ہوئے ہیں. میرا معاشرہ بہت لائق فائق معاشرہ ہے. یہ بیچارے مولوی نہیں جنہوں قرآن بھی آتا ہے، جنہوں حدیث بھی آتی ہے، جنہوں ککر نہیں آتا ہے. اس لیے مار کھانی ہے کسی کو کہہ کے. اب مثلا یہ اب آپ کی سردی آنے لگی ہے نا، سردیوں میں ختموں میں پہلے کیا ہوتا تھا؟ مثلا گرمیوں میں آم، خربوزہ، تربوز، سردیوں میں تقریباً کنو، مالٹا. اب کیا ہونا ہے، میں محفلوں میں دیکھا کرتا، ایک بندے نے کنو کھول کے نا ایک پھاڑی کھا کے نا جی مٹھی نکل آئی تو دوجے نوں دعوت کیویں دینی ہے، چکھ یار بڑا مٹھا ہی. تو میرا پتہ کیا دل کرتا ہے وہاں بیٹھے بیٹھے، یار کدی کوئی انجدا بھی تے لبے نا جڑا آکھے او قربان جاؤں تے تجھے نے میٹھا کر چھڑے ہے. بھائی خود میٹھا ہو گیا، خود ہی میٹھا ہو گیا. نہیں حضرت خود نہیں ہوا، کیا ہے کسی نے. ماشاءاللہ حضرت بیٹھے ہیں سارے، آپ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے. میں آپ سے سوال کرنے لگا، اگر میٹھا ہونا مالٹے کی اپنی صفت ہوتی نا، ذاتی صفت میٹھا ہونا، تو سارے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا خربوزے کی اپنی ذاتی صفت ہوتی تو سارے خربوزے میٹھے ہوتے. اگر میٹھا ہونا آم کی اپنی ذاتی صفت ہوتی سارے آم میٹھے ہوتے. نہیں بھائی جی، کوئی ہے جڑا کسی نے کھٹا کرن دیا، کسی نے میٹھا کرن دیا. کوئی ہے، کوئی ہے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ہاں 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 جی ہے کوئی. اسی لیے تو کسی نے لکھا تھا نا، آپ فرماتے ہیں ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا ہے. یہ گلاب دا پھول دستا ہے نہیں کوئی ہے. حضرت کا بڑا نام تھا. یہ سفید پھول بتاتا ہے کہ نہیں ہے، یہ لال پھول بتاتا ہے نہیں ہے. لیکن اس کو نہیں پتا یہ پھول بتا رہا ہے کنے رنگ پڑے نے. یار کر کے دسو تسی منو برش نہ بھی کر لو. جاؤ دعویٰ میرا، جاؤ جاؤ برش نہ بھی کر کے دس چھڑو. اے اوہی جے جن بغیر برشوں ہی کیتے جے. انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن. دیکھو حضرت جی، یہ دیکھو ہرا ٹچ بھی ہے، لال ٹچ ایک جگہ نظر آیا تو ایک کرتا لٹکا ہوا یہ بولا ہرا بھی ہے لال بھی ہے. ٹہنی ٹہنی تیری تخلیق کے گن گاتی ہے، پتا پتا تیرے ہونے کا پتا دیتا. تو آپ سوچیں گے کہ لہوئی چنگی گالی قدرت تھی جس باغ بنائے جگ سنسار تمامی. یہ تم آپ کو کرتے کی سنا رہا ہوں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کفن بھی چوری ہوتے رہے ہیں. اکنا دے پھل مٹھے کیتے پت نہ دے کوڑی. کیونکہ حضرت اب تو اور دیکھو کمال حضرت مشینوں کا دور ہے، ہم تو کپڑا غور بن نہیں رہا ہے کرتے. بن رہا ہے بن رہا ہے. تو تب تو ہاتھوں سے کپڑا صرف ہمیں دعوت نہیں ہے، ظاہر ہے پھر صاحب کو دعوت نہیں ہے، علماء کو دعوت نہیں ہے، سب کو کرتا دعوت چوری ہونا کفر کی بات نہیں، کفن تک چوری نہیں. تفکرون فی خلق السماوات والارض. میں نے یہ دیکھیں نا کئی جگہ اس پڑھا حال بھی میں تھا بیٹھے، کہ میں ہوگا ہارون رشید کم زیادہ ہو، میں برال پاس کنال میں کا کفن بولنے چور لگا. لایا گیا. آپ کا کنال اس کا نے حال کتنے ہزار مردوں کے کفن چوری دو
तीन ते तो सामने लिखा है कि हारून ने उससे पूछा कि कोई है नहीं जड़ा कि जी चारे तूने कमरा इतने कटा, हजार छत कटा। मुर्दों के कफन चोरी किए हैं, तो जाहिर है तू कब्र खोलता था कोई फिर ही मान कफन जमी उतारता नहीं था। तो ये बता कितने मुर्दों के मुंह तूने किबले की जानिब देखे। ये इस बात की निशानी होती है कि बंदे का खात्मा ईमान पे। समावातिन तिबाका तो उसने फैसला मेरे ख्याल से वादा नहीं 70 या ਤੁਹਾਡਾ 90 ਕਨਾਲ ਦਾ हजार ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ उसने ਕਦੀ कितने ਉੱਤੇ ਵੇਖੋ मुर्दों मैं की सੱਤ कब्र खिला रही नहीं है तो उसने कहा कि 3 कब्रों में मैंने देखा था कि मेरे वो वैसे किबले सियालकोट में कोई पिलर नहीं है नीचे, आपके फैसलाबाद में है। हारून मैं रशीद कराची भी हो गया हूँ, वहाँ भी नहीं मिला मुझे। इसमें भी इमाम मैं मालिक कोयटा गया हुआ था, वहाँ भी नहीं मिला। जुनैद बगदादी भी मैं मुल्तान उस दिन गया था, वहाँ भी नहीं मिला। हज़रत ओए आप मुसा जहाँ मर्जी चले जाओ, दावा है हज़रत जी। लेकिन हाँ जी, कोई पिलर नहीं है, और मालिक ने एक नहीं, मालिक ने सत्त खिला रहे नहीं मानता या अल्लाह खात्मा खैर दे। हम नहीं गौर करते। मैंने अपने बचपन में बाबू और बुजुर्गों को देखा है हज़रत वो जी, फिर गौर करके मियाँ साहब मगरिब के बाद इशा के बाद कितनी कितनी नफल पढ़ा याब मनी दे विचू फिर ये कादे नहीं एक कब्र की रोशनी में एक माशाल्लाह कादे हम नहीं फैसलाबाद ईमान में के पहली बार खात्मे नहीं में आई। आज तो मोटरवे से कितने लोग अगर हम वहाँ से आए ना तो रास्ते में अब सितारा तो जवान टेक्सटाइल जवान भी बाबे आती है, बड़े ठीक है? मॉडर्न हो गए बहुत बहुत बड़ी मिलने लगी है। जवानों से पहले बाबे मस्जिद से बाहर चले जाऊँ जाऊँ ये किसी मिल में नहीं, ये माँ के रहम में साडा खात्मा खैर दे वल्लज़ी मांगा करो या अल्लाह अरहामी कई। खात्मा खैर दे ये नहीं हुआ हजरत के सर कहीं से मोते आया, वक़्त कलमे आंखें कहीं से आई, ठीक है जी, दिल कहीं कब्र से जी आया, नबी गुर्दे कहीं से आए, अलैहिस्सलाम फेफड़े की कहीं पहचान कहीं भी नहीं। क्या हुआ? कतरा याब मनी ये दे विचू कैसी चादर मेरे मुकद्दर में मेरे रब ने लिख दी है, ना भी मांगता तो मिल ही जाती। देखो उसकी कारागिरी, उसकी तखलीक देखो, शक्ल चलो हो सकता है आपको कहीं मिल नहीं जाए। उस दिन एक बंदे ने मेरा भी मिलता जुलता बंदा मैंने भेजा, मैं वाकई हैरान रह गया। कितने मर्दे हैं सिर्फ वक़्त मेरी या जरा दाढ़ी इमाम सफेद हो गई है, हैदरा दाढ़ी घनी, वो बच्चा था भी तो उसकी 18 वो खूब बहू हजरत जी में सिर्फ मेरी उसने दाढ़ी जो ना बड़ी वो है, बाल बहुत हज़रत ज्यादा जुनैद का सफेद है, कुर्ता मुझे चोरी जरा कर बाबा ही बड़ी है, ठीक है अब जी, चोरी तो कर जो लिया बड़ी उसने। नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जब बाजार बेचने गया ना, मैं खुद हैरान रह गया। अब जिस दुकानदार के पास जाए ना वो कहे जी मैं तुम कुर्ता लूंगा, कतरा याब पहले इस बात पे गवाह ला कि ये कुर्ता तेरा ही है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर साहब, मैं जरा जिस दुकानदार के पास जाए ना वो कहे इस बात पे पहले गवाह ला ये कुर्ता तेरा है, मैं तो उससे खरीद लूंगा। एक दुकानदार दो तीन, वो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह तआला ने नमाज पढ़ के लेना ही लगी दी है, तो मस्जिद के सामने दुकान थी ना, उस वक्त वो वहाँ खड़ा गोल गोल लाइनें लगाई हैं, और उस दुकानदार से कह रहा था यार कोई भी नहीं लैन रहा, चल तू ही ले ले। किसी दी लैंड किसी ने नहीं। वो कहता है भाई ले तो मैं लूंगा, लेकिन तू पहले गवाह तो लाना कि कुर्ता तेरा है। अब जाहिर है जी झूठे के पास बहाने तो बड़े होते हैं। वो आगे से दुकानदार को कहता है यार बात यह है कि ये कुर्ता मैंने इस शहर से नहीं खरीदा, मैं तो फलां शहर में गया हुआ था तो मैंने कुर्ता वहां से खरीदा। अब मैंने यहाँ से खरीदा होता तो मैं को गवाह भी इस शहर का लाता। अब कुर्ता मैंने खरीदा ही यहाँ से नहीं, खरीदा ही मैंने किसी और शहर से, तो मैं गवाह कहाँ से लेके आऊँ? तो कुर्ता खरीद ले। कैसी शक्ल तो हजरत जुनैद की नजर पड़ी आपने फरमा देखा ये तो कुर्ता मेरा है। चांद सूरज चमका। हाय 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 ये कुर्ता तो मेरा है। लेकिन कुर्बान जाऊं हजरत जी बड़े लोग आओ वापस बड़ी बातें करते हैं। सारे कहने ही डे ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲੇ, लेकिन मैं सच कहण डे जी खड़ो के ਵੇਖੋ ਗੱਡੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਪਾ ਗਈ। मैं सच कहण डे ਕਹਿਣ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਡੇ ਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਦੀਨੇ ਚੱਲੇ ਆ। लिखा है ਭਾਜੀ कि ਜਰਾ हजरत ਖਲੋ के घर में ਗੱਡੀ ਦੀ चोर आ ਸਪੀਡ ਘਟਾਓ, ਖਲੋ ਕੇ ਵੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਜੇ ਲੱਗ ਗਿਆ। गया। हमारे हजरत का चेहरे बड़ा बता नाम रहे हैं था। कि इंडिया जानते हैं, क्योंकि मदीना जाने वो तो वालों ये के समझ चेहरे के आया ना कि घर घर भरा हुआ है। लेकिन हमारी ये उसको दाएं नहीं पता बता ये रही है कि फकीर हम का मदीना घर नहीं जा रहे। मदीने जाने वाले ते एडे या वसीले सिर्फ नाम ही यार होता है बाकी कुछ भी नहीं। ਇੱਥੇ ਹੁਣੀ ਛੇੜ ਕੇ ਵੇਖੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। तो वो तो ये समझ के ਕਿਸੇ आया ਨੂੰ ਵੀ कि ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਛੇੜ ਦੋ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ, ਕਾਫੀ ਮਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਕੈਮਰਾ ਲੱਗਾ ਹੈ क्योंकि हजरत घर ਬਾਹਰ नहीं। ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇੜੋ, ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਲੈਤਾ ਕਰ ਛੜੀ ਦੀ ਗੱਲ। अब उसने देखा तो कुछ भी नहीं था घर में। आओ तुम्हें बताऊं जो मदीना जा मुसल्ला रहे थे था, उनके अंदर तस्बीह थी, कुरान पाक था। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु। बस एक जगह नजर आया तो एक चलो कुर्ता मैं पहले लटका आपको हुआ। बात बता दूं, फिर मैं 2 बार बाहर गया, तो उसने कहा चलो फिर अब ये कुर्ता ही ले बार लेते हैं। बाहर गया। तो इस उसने भी हजरत जाना जुनैद था मैंने बगदादी 15 रहमतुल्लाह रबीउल तआला अव्वल का नाम कुर्ता चोरी कर। लेकिन वो कोरोना का एक सिलसिला बन तो गया। आप सोचेंगे कि ले भाई ये चंगी 12 जानी रबीउल थी। अव्वल को मैंने ऑस्ट्रेलिया कुर्ता ही किसी ने चोरी सिर्फ एक किया बार हाँ। किया, लेकिन वो मामला ये तुम आपको कुर्ते की सुना रहा हूँ, आप तारीख उठा के देखिए अगर कफन भी यहाँ चोरी गया होते है हैं। तो वो मेरी तायद करेगा। इसी तरह वहीं पर कफन भी चोरी होते क्या होता है, आप क्योंकि हजरत फुटपाथ अब ये तो रेडी ये मशीनों का सोल दौर है। इतने हड हराम हम हो हैं। गए। कपड़ा बन रहा है, मैंने वहां भी जाना है तो मैंने मोटरसाइकिल तब तो हाथों से कपड़ा बनता है। बाहर लोग पैदल चलते, जाहिर है फिर जिस ना किसी ने यार, दूर जाना है वो टैक्सी ले, कुर्ता चोरी होना बाकी कोई लोग बात नहीं, कफन पैदल तक सफर चोरी ज्यादा नहीं करते हैं। तो ये नहीं हो सकता इतने रश में आपका कंधा किसी के कंधे से न लग जाए। तो वहाँ क्या मैंने देखा है, ये ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੰਡਾ ਵਾਲੀ हारून रशीद के पास ने कफन चोर लाया। इंज दे अंदाज च उसने सोरी इतने कर हजार मुर्दों के कफन चोरी किए थे।
تو لکھا ہے کہ ہارون نے اس سے پوچھا کہ تو نے اتنے ہزار مردوں کے کفن چوری کیے ہیں، ظاہر ہے تو قبر کھولتا تھا پھر ہی کفن اتارتا، تو یہ بتا کتنے مردوں کے منہ تو نے قبلے کی جانب دیکھے۔ یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بندے کا خاتمہ ایمان پہ ہوا ہے۔ یہ ہمارا قرآن کہہ رہا ہے والقاذمین میرے خیال سے 70 یا 90 ہزار ان اللہ اس میں اتنے مردوں ان کے پاس نہیں ہے قرآن، قرآن ہمارے پاس ہے۔ انداز ہمارا یہ ہونا چاہیے تھا، انداز ان کا وہ بن گیا۔ قبلے کی جانب خذ العفو، یہ ہمارے پاس قرآن ہے، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، یہ نسائی، یہ ہمارے پاس ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں جا کے عرض کرتے ہیں محبوب میں نے غلام خریدا ہے، غلطی کرتا ہے، مجھے ذرا بتا دے کتنی بار معاف کروں اور پھر اس کو سزا دوں۔ فرمایا انس جتنی بار تو چاہتا ہے تیرا اللہ تجھے معاف کر دے، تو اس کو معاف کر دیا۔ یہ ہمارے پاس ہے۔ کے بعد عشاء کے بعد کتنے کتنے نفل پڑھا کرتے تھے۔ ایک آدھے نہیں جی، ایک قبر دی روشنی، ایک آدھے نہیں جی، ایمان تے